पहला जाप कर जपिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। धन धन श्री गुरु नानक देव जी, धन धन श्री गुरु अंगद देव जी, धन धन श्री गुरु अमरदास जी, धन धन श्री गुरु रामदास जी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, धन धन श्री गुरु हरराय साहिब जी, धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी, धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। प्यारे भाई दया सिंह जी, प्यारे भाई धर्म सिंह जी, प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी, प्यारे भाई मोहकम सिंह जी, प्यारे भाई साहिब सिंह जी, साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी। तख्त श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर, तख्त श्री हरिमंदर पटना बिहार, तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री अनंदपुर साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब बठिंडा, तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु की साजी नवाजी साध संगत। फतेह सांझी करिए गुरु की। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने समूहक रूप विच मता बनाया हो इस समागम की रचना वास्ता। उस समागम के 3 चरण संपूर्ण हो चुके हैं। गुरु साहब इस पंडाल विच सज के गुरु की संगतां सजियां, गुरु के कीर्तन पंडाल सजे। आखिरी एक चरण ही रह गया, गुरु का लंगर। उस तो पहला दास नूं कुछ समा आप जी के चरणों च कुछ बेनतियां करन वास्ते हुक्म होया। गुरु प्यारिओ, जदों दी ये गैलेक्सी बनी, ब्रह्मंड की रचना की गई, अज साइंस इस गल नूं बड़ा लभदी फिरदी है कि सारा कुछ किवें बन गया है। और बड़े बड़े प्रयोगशाला तैयार कर रहे हैं, बड़े बड़े यहो जे माइक्रोस्कोप हिट कर रहे हैं भी ये किदां दे तारे कित्थे ने, चंद्रमा की है, धरती की है। मेरा ख्याल तो हजे इन्हां नूं सारी धरती दे बारे नहीं पता लग्या। नॉर्थ पोल दे उत्तरी उपर जाके पहुंच नहीं सके, समुद्र की गहराई नहीं नाप सके हजे। बंदे दा खून किवें बनिया ये हजे इदां दी मशीन नहीं बना सके। बंदे दी अख किवें तैयार कीती है, इदां दी अख नहीं तैयार कर सके। खल नहीं तैयार सके, एक रोम भी ये हजे तक तैयार नहीं कर सके। ये जदों दी धरती बनी उदों तो पहला किवें सा इत्थों दा माहौल, असीं किन्नी बार इत्थे आए हैं कि गए हैं, ये अननोन सबजैक्ट। पर यह जरूर देखण च आ रहा शुरू तो लैके हुण तक धरती 2 किस्म के लोग आए। एक बड़े ईमानदार नेक थे, बड़े अच्छे लोग आए ने, एक इत्थे बहुत बुरे लोग आए। ये जरूर इनू आपां चंगियाई ते बुराई के नाम थले याद करते। कुछ चंगे लोग आए, कुछ बुरे लोग आए। जिहड़े चंगे लोग आए उन्हीं धरती ते चंगे तो चंगे काम करन दा यतन कीता। एक चंगे समाज की सिरजना दा करन दा यतन कीता।
ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਨਡਿਸਪਲਿਨਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਯਾਰ, ਚੰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੜ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾ ਵਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੈਂਕੜ ਆਈ, ਕੁਛ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਰੋਟੀ ਕੱਲੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀਏ ਜਾਣੀ ਆ, ਵੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗਾਈ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਪੌਸ਼ਟਿਕ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੋਏ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਜੀਵਨ ਖੜਾ ਆ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਲਦ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜੰਮ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ, ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਰਣਾਕਸ਼ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਰਾਵਣ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬਚਾ ਪੀੜਿਆ। ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਵੈਸ਼ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਪਾਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵੀ ਪਾਟੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਆਪੇ ਮੂਰਤੀ ਘੜੀ, ਆਪੇ ਮੂਰਤੀ ਘੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।
ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਐਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਮੇਜਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ 8 ਬਾਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਪਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੀਆ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7 ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਪੂ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਣੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭਿਅਤਾ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ। ਐਂਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਤਰੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਉਤਰੀ, ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਯੂਸੂ ਨੂੰ ਉਤਰੀ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਗੋਚਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਮੜੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਸਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੁਨਤਾਂ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾਣਾ 5 ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲ ਰੋਕ ਦੇਣੇ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕ ਦੇਣੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਮਾਜ਼। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੰਨ ਗਏ। ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਨਤਾਂ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਸੁਨਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਾਫਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਟੇ ਧਾੜ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਰਜਵਾੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਪੂਤ ਆਪਣੇ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਲਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰ ਢਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 650 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਠੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਜਵਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਾਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 650 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 25% ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 100 ਭਾਰਤੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 25 ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੁਰਕੇ ਪਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ 5 ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਰਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲਿਸ਼ਕੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਕੈਸੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਪੰਧੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਆਂਦੇ ਪੱਟੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਐਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ।
ਸੱਪ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਚੁਗ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਫਸਲ ਹਰੀ ਭਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਿਆ ਚ ਬੜੇ ਬਿਆਈ ਚ, 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਨਵਾਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਓ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਕਾਓ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਵਰਗ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਤੀਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਚੌਥੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਸਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਵਿਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਣਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਐਸੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥਾਂ ਖੂਨ ਡੋਲਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲੱਪੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਤਾਕਤ ਆਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ 100 ਨਕਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, 100 ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ, 100 ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਕਾ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਹਾਜ਼, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੰਨਾਂ ਤੋਂ। 2 ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿੱਬਤ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੱਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇ 'ਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਮੱਕੇ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਕੇ 'ਚ ਗਏ ਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਫੇਰਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰਬਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕੱਲਾ ਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੱਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਢਾਂਚਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤੂੰਬਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੱਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ।
ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ? ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਬੜਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਕਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੱਕਾ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਮੱਕਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਗਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਲਾ ਕੱਲੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਸਦਾ, ਅੱਲੋ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ, ਅਬਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਆ, ਰੱਬ ਕੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿ ਗਿਆ 14 ਤਪਕ ਨੇ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, 7 ਪਤਾਲ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਈ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਪੱਥਰ ਖਲੋ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਖੜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੱਲ ਸਕੇ ਉੱਥੋਂ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਤੈਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਰਸਾਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਿੱਖ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਅਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੱਤਰੀ ਖਿਲਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁਆਏ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਕੇ ਟਕੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿਉਂ ਢਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਟੁੱਕਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤਾਕਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ 28% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਅਮੀਰ ਲੰਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਾਣਾ ਝਗੜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਹੀਂ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਟੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਖੱਲ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮੂੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੱਲ ਲਾਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੀਰਖੋਰੇ ਨੇਜਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ, ਹਰ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਢਾਏ ਮੰਦਿਰ ਦੋਹਰੇ ਬਣਾਏ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਗੀਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡੱਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਦੇਖੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਜਲਵੇ ਦੇਖੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਗੋਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੀ। 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਰੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ 17 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੀ 650 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਕਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਕੌਰ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਰਾਮਚੰਦ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਣੀ ਦੇਵੀ ਬੰਤੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਸਿੰਘ ਆ। ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦਿਖਾਲਿਆ, ਹਿਟਲਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਰਲਦੇ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਵੀ ਹਿਟਲਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬਣਾ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਜੰਮਿਆ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਦੋ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਐਸਾ ਮੀਡੀਆ ਦਿਓ, ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਬੋਲਣ, ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੰਪੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਜੰਮਿਆ ਕਿਤੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣਾ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਏਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਰਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਕੌਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆ, ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੀਵ ਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਡੀਆਂ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਬਾਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬਾਡੀ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲ ਬਾਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਨਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਆਰਟਰੀਜ਼, ਵੇਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਗਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫੇਫੜਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਬਣਤਰ, ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟਿੰਗ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇਨਪੁਟਿੰਗ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਨੱਕ ਦੀ ਇਨਪੁਟਿੰਗ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਆ। ਉਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੱਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ, ਨਾ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੱਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਆ, ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੇ ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ, ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੀਆਂ, ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੇ, ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੀ, ਦੰਦ ਲੰਮੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ, ਜੀਭ ਲੰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ, ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਕਰਨੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਕਰਨੇ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਭਰਵੱਟੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਾਣੇ, ਆ ਚਿਮਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਗਾਣੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਮੇ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਲਾਣੇ ਆ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਭੰਨੀ ਤੋੜੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸਸ ਵਧੂਗਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਾਦੀਆਂ ਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਬੈਠੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਛੱਡ ਛਡਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 75 ਕੇਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਛਡਾਈ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਹਲ ਵਾਂਦੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਲਸ ਚਾਹੀਦਾ 80,000 ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੋਫੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਡੀਜੇ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ 36 ਉੱਥੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਮ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡੇ ਛਡਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਨੇ 75 ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਾਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਛਡਾਈ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆੜੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਭੁਗਤਣ ਡਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਤਬਕਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਥੱਲੇ ਕੱਸਿਆ ਪਿਆ।
ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਰਗਾਹ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋੜ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਮਨਸਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਦ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੂਨ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚੋ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾ ਮੁੱਛਾਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਘੋਨੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹਿੱਕ ਦੀ ਕਾਟ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੁੜੀਓ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਟੇ ਤੱਖੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ, ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਗਈ ਵੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਸੱਜਿਆ, ਇੱਥੇ ਖੰਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਲਮਦਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ, ਉੱਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਜਾਮੀ ਘੋਟਵੀਂ ਗੁੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਟਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਟੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਰਥ ਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜੀ ਆਣ ਡਈ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਿਸਕੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜੀ ਜਾਣ ਡਈ। ਇਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੇਰਿਆ, ਤੇ ਹੀ ਯੂਸੂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਾਰਾ 54 ਦੇਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰਜ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ ਧਰਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਡੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, 90 ਲੋਕ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ 10 ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ। 90 ਗੰਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਦੇ ਵੀ 10 ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਨਿਚੋੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਦਸਾਂ ਨਾਉਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਖੀ ਬਸੂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹਜੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 4 ਚਪੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਕਿ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਫੂਕ ਦਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਆ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2-2 ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਸੇ ਖੁੱਲੇ ਆਂਡੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿੰਡਿਆ, ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿੰਡਈ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਆੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਛਕਣ।